नमस्कार, तुसी देख रहे हो सुपर न्यूज़ 24/7। मैं रितिश कुमार सहयोगी राज थापा नाल चैनल स्वागत करदा हां। अज आपां गल करन लगे हां एक बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच जिहड़ी कुछ देर पहले एक चर्चा च आई फिल्म मां काली उत्ते बनी डॉक्यूमेंटरी दी, जिस दे विच एक दर्शाया गया कि मां काली दे जो एक बाणा पाया होया एक लेडी ने जो सिगरट पींदी नज़र आ रही है, उहदे विच एक की सियासत चल रही है। क्या लोगों के दिमाग इहदे विच भ्रष्ट हो चुके हैं? क्या कारण ने इस चीज़ के? बाणा है, बाणा पा के क्यों इस तरह की हरकत हो रही ने? आपां गलबात करांगे। साडे नाल इस वेले आशुतोष जी ने, जो भगवान परशुराम सेना जी के पंजाब के अध्यक्ष ने। जानते उन्होंने कोलों कि यह की कारण चलते हैं कि लोग बार बार इदां दी बेअदबियां होंदियां ने। ते आशुतोष जी, पहले तुहाडा साडा चैनल स्वागत है सर। धन्यवाद जी। जय भगवान परशुराम जी की। जिन्ने भी दर्शक है मैं उन्होंने भगवान परशुराम जी की नमन करना है। तो आशुतोष जी, एक बड़ी मंदभागी घटना तुसीं बार बार ये चकते हो मुद्दे कुछ या फिल्मां के रिगार्डिंग ही होंगे कि कभी भगवान राम जी के चरित्र नाल कुछ छेड़खानी की जाती है। हुण तो बाणा पाया सी काली माता जी का, तो सिगरट पींदी नज़र आई। तो सर किस तरह देख रहे सर इस चीज़ में? सर ये ना आए दिन जिहड़ा हैगा इदां दीयां बेअदबियां सानू देखण नूं मिलदियां, और ये सस्ती जिहड़ी पबलिसिटी पाउण लई बॉलीवुड इदां दे जिहड़े हथकंडे अपनांदा आ। जिहड़ी वो डायरैक्टर है लीना, मेरे ख्याल मैनू अज पहली बारी उहदा नाम पता लगा जदों एक काली माता का विवाद आया। इदां दे डायरैक्टर जिन्हां दा किसी नूं पता नहीं, और डॉक्यूमेंटरी की आ माँ काली ते डॉक्यूमेंटरी बनाई जा रही है। सानू इस तथ्य नूं सोचण दी लोड़ है कि माँ काली टोरंटो कैनेडा की जिहड़ी टोरंटो सिटी आ स्टेट हैगी आ, उत्थे उहदी एक सिटी दे विच माँ काली वो रोडां दे उत्ते घुम रही आ। ते उस रोडां ते की हो रहा आ? माँ काली नूं सिगरेट दे नाल एक वीडियो और एक जिहड़ी उहदी पोस्ट जिहड़ा पोस्टर रिलीज़ कीता है, वीडियो भी दी आ गई आ। ते उत्थे जिहड़े म्यूजियम दे विच इस डॉक्यूमेंटरी नूं दिखाया गया, उहदे विच ये दिखाया गया कि माँ काली कैनेडा दे विच वो रोडां ते घुम रही आ। ते उस वो रोडां ते हुंदा की आ? नशे दे विच लोग घुम रहे ने। ते माँ काली का उत्थे घूमन का मतलब की आ? ये जिहड़े ख्याली पलाव साडी आस्था नाल खिलवाड़ करन लई साडे स्वरूपां नूं जान बुझ के बना के ये जान बुझ के कीते जांदे आ, सस्ती पबलिसिटी पाउण लई। और बेअदबी ये जिहड़े हैगे आ किते ना किते जिद्दां मुगलां और अंग्रेज़ां दे टाइम ते साडे शास्त्रां नूं विध्वंस करन लई साडे मंदिरां नूं तोड़ के साडी कम्यूनिटी ते अटैक कीता जांदा सी, ये उही चीज़ हो रही आ। सर की लगता है पिछे जी एक फिल्म विच की कहते हैं राम जी ते सीता जी के करैक्टर नूं भी एक गलत दिखाया गया, तो आ हुण काली जी का आ गया। की लगता कि ये पबलिसिटी वास्ते है सिर्फ, कि या वाकई दे विच लोकां दे कुछ माइंड सैटअप खराब हो चुके हैं इस वेले? देखो, ये असीं केंद्र सरकार तो मंग करते हैं। माँ काली दे अपमान नूं सनातन बर्दाश्त नहीं करूँगा। जे माँ काली दे असीं इतिहास नूं पढ़ीए तो माँ काली का इतिहास है कि भोलेनाथ भी उन्हां दे जिहड़े क्रोध नूं शांत करन लई उन्हां दे अगे नतमस्तक हो गए सी। ते असीं केंद्र सरकार नूं मंग करदे हां कि सनातन दी रक्षा लई हिंदू हथियार चक लवे। उस तों पहलां ऐदां दीयां जिहड़ी हस्तियां आ इन्हां ते बैन कर, इन्हां नूं गिरफ्तार किया जावे। और ये डॉक्यूमेंटरी फिल्म जिस दे विच माँ काली का अपमान होया आ, इनू किसी भी स्टेज ते, किसी भी चैनल ते, और किसी भी नैटफ्लिक्स या अमेजन या कोई भी जिहड़ा भी प्लेटफॉर्म है इत्ते इनू दिखाया ना जावे। अन्यथा तुहानू जिहड़ा साडा सनातन समाज है वो रोडां ते मिलूंगा। और ये केवल और केवल हिंदू धर्म ही आ जिहड़ा इन्ना बेअदबियां तो बाद भी शांत बैठा आ। किसी अन्य धर्म च हुंदा तां वो सरकर्म करन दी गल कर दिंदे आ। साडे संत ने अयोध्या तो जिहड़ा हैगा आ आह्वान करता आ। साडे साधु संत समाज, मैं उन्हां नूं आग्रह करदा आ कि वो एक मंच ते आके आह्वान करन ते पूरे भारत दा सनातनी रोड ते आउण नूं तैयार बैठा है। बहुत हो गई बेअदबियां, जे शस्त्र उठाउण की लोड़ पऊगी तो असीं रोड ते आके शस्त्र भी उठावांगे। और जे जरूरत पई तो जिद्दां जिद्दां पहलां असीं युद्ध कीते आ, अज भी इस दृष्टि को देखते हुए युद्ध करने तैयार बैठे हैं। सर जी केंद्र की गल की है, सेंसर बनया हुआ है बॉलीवुड वास्ते,
ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ? ਬੜੀ ਨਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਨ੍ਯ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਕਿਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਸਤ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਗਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਰੂਪ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਠ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਨੁਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਗਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਨ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਏਜੰਡੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਈ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਚੀਆਂ ਤੱਕ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਮੰਥਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਆਸਪਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਆਸਪਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਥਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜੋਲੀ LLB 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੋਤਰ ਉਪ ਗੋਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਤਰਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੰਥਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਜਿਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਲੀਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਮੈਂ ਲੀਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅਪਣਾਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ। ਔਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਛਿੱਟੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, YouTube ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ YouTube ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ DC ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਲੋਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਆ ਕਿ DA ਲੀਗਲ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਜੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੀਅਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਭੜਕਦਾ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਜਨਬੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਂਡ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਗਜਨਬੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਰਾਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਦੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 100 ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵੰਸ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੈਚੰਦ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਾਣਕਿਆ ਵਰਗੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਅਨਿਅਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸੇਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜ ਥਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ SHO ਸਿਟੀ ਲੋਮੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।